संजय उवाच ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। ओं संजय उवाच ओं एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्। संजय कहिले, हे राजन, महायोगेश्वर ओ सकल पापनाशकारी भगवान एपरि कहवा परे अर्जुन को निजर परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप देखाइले। एठारे संजय भगवान पाई महायोगेश्वर ओ हरि एई दुईटी विशेषण प्रयोग करी केउ भाव देखाइचंती। जे महान बा सबुठारु बड़ योगेश्वर तांको महायोगेश्वर, जे समस्त पाप ओ दुख ना हरणकारी ताहांको हरि कहंती। एई दुई विशेषण प्रयोग करी संजय भगवानंकर अद्भुत शक्ति सामर्थ्य आड़कू धृतराष्ट्रंक दृष्टि आकर्षण करने संगे संगे तांको सावधान कराई देइछंती। तांको कथनर भाव हेउची श्रीकृष्ण साधारण मनुष्य नुहंती, से सबुठारु महान योगेश्वर ओ सबु पाप तथा दुख नाशकारी साक्षात परमेश्वर ही अटंती। से अर्जुन को निजर जो विश्वरूप देखाइले ताहा वर्णना करी मु एबे आपण को सुनाउछि। सेई रूप बड़ बड़ योगी मध्य देखाई पारिबे नाही, ताहा तो एकमात्र स्वयं परमेश्वर ही देखाई पारिबे। रूपम सह परमम ऐश्वरम विशेषण दुईटी प्रयोग करिवार अभिप्राय कौन? जेउ पदार्थ शुद्ध ओ श्रेष्ठ ओ अलौकिक तार विशेष तार द्योतक हेउची परम विशेषण, एवं जेउथिरे ईश्वरंक गुण प्रभाव ओ तेज देखा जाए तथा जहा ईश्वरंकर दिव्य जोग शक्ति रे संपन्न ताहाकू ऐश्वर कहंती। भगवान निजर जो विराट स्वरूप अर्जुन को देखाई थिले ताहा अलौकिक दिव्य सर्वश्रेष्ठ ओ तेजमय थिला। ताहा साधारण जगतर पांच भौतिक पदार्थ रे निर्मित होई नथिला। भगवान निज परम प्रिय भगत अर्जुनंक उपरे अनुग्रह करी तांको निजर अद्भुत प्रभाव बुझाइबा को अद्भुत जोग शक्ति द्वारा सेई रूप प्रकट करी देखाइथिले। एई सबु भाव प्रकाश करिबा पाई संजय रूपम पद सहित एई दुई विशेषण प्रयोग करिछन्ति। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। ओं अनेक भगतर नयना मनेका भूत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्य माल्याम्बरं धरं दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देव मनंतं विश्वतमुखम। अनेक सुख ओ नेत्रयुक्त अनेक अद्भुत दृश्यमय बहु दिव्य भूषण रे विभूषित एवं हस्तरे बहु दिव्य शस्त्र धरी प्रस्तुत थिबा दिव्य माला ओ वस्त्र परिहित एवं सर्वांगरे दिव्य गंध द्वारा अनुलेपित सर्व प्रकार आश्चर्य युक्त असीम ओ सकल दिगरे सुख थिबा विराट स्वरूप परम देव परमेश्वरं को अर्जुन दर्शन कले। अनेक वक्त्रम नयनामर अर्थ कौन? जेउ रूपर नाना प्रकार संख्य मुख ओ चक्षु अछि से रूप को अनेक वक्त्र नयन कहंती। अर्जुन भगवानंकर जेउ रूप देखिले
ତାର ପ୍ରଧାନ ନେତ୍ର ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଅସଂଖ୍ୟ ମୁଖ ଓ ନେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନେକ ମୁଖ ଓ ନୟନ ଯୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅନେକା ଭୂତ ଦର୍ଶନର ଅର୍ଥ କଣ? ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାର ଗଠନ ବିଚିତ୍ର ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ତାହାକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଦର୍ଶନ କହନ୍ତି। ଯେଉଁ ରୂପରେ ଏପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଦର୍ଶନ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଅନେକାଭୂତ ଦର୍ଶନ କହନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ବିରାଟ ରୂପରେ ଅର୍ଜୁନ ଏପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଅଲୌକିକ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିଶେଷଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନେକ ଦିବ୍ୟାଭରଣର ଅର୍ଥ କଣ? ଗହଣାକୁ ଆଭରଣ କହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗହଣା ଅଲୌକିକ ଗହଣା ଠାରୁ ବିଲକ୍ଷଣ, ତେଜମୟ ଓ ଅଲୌକିକ, ସେ ସବୁ ଦିବ୍ୟ। ତଥା ଯେଉଁ ରୂପ ଏପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଆଭୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଅନେକ ଦିବ୍ୟାଭରଣ କହନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପ ଦେଖିଥିଲେ, ତାହା ନାନା ପ୍ରକାର ଅସଂଖ୍ୟ ତେଜମୟ ଦିବ୍ୟ ଆଭୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଶେଷଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିବ୍ୟାନେକୋଦ୍ୟତାୟୁଧମ୍ର ଅର୍ଥ କଣ? ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଏ, ସେହି ଅସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ନାମ ଆୟୁଧ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆୟୁଧ ଅଲୌକିକ ତଥା ତେଜମୟ, ତାହାକୁ ଦିବ୍ୟ କହନ୍ତି। ଯଥା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚକ୍ର, ଗଦା ଓ ଧନୁ ଆଦି। ଭଗବାନ ନିଜ ହସ୍ତମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟାନେକୋଦ୍ୟତାୟୁଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ମାଲ୍ୟାମ୍ବରଧରମ୍ର ଅର୍ଥ କଣ? ଯିଏ ଅତି ଉତ୍ତମ ତେଜମୟ ଅଲୌକିକ ମାଳା ଓ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ମାଲ୍ୟାମ୍ବରଧର କହନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ନିଜ ଗଳାରେ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତେଜୀୟାନ ଅଲୌକିକ ମାଳା ଧାରଣ କରିଥିଲେ ତଥା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ତେଜୀୟାନ ଅଲୌକିକ ବସ୍ତ୍ରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବିଶେଷଣ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧାନୁଲେପନ ଅର୍ଥ କଣ? ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ଗନ୍ଧ ସବୁ ରହିଛି, ସେ ସବୁରୁ ବିଲକ୍ଷଣ ଅଲୌକିକ ଗନ୍ଧକୁ ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧ କହନ୍ତି। ଏପରି ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧର ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାକୃତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇପାରେ। ଯାହାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶରୀରରେ ଏହିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧ ଅନୁଲେପନ ହୋଇଛି, ତାହାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧାନୁଲେପନ କହନ୍ତି। ସର୍ବାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟମ୍ର ଅର୍ଥ କଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ବିରାଟ ରୂପରେ ଥିବା ଉପରୋକ୍ତ ସୁଖ, ନେତ୍ର, ଆଭୂଷଣ, ଶସ୍ତ୍ର, ମାଳା, ବସ୍ତ୍ର ଓ ଗନ୍ଧ ଆଦି ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ କୁହାଯାଇଛି। ଅନନ୍ତରମ୍ର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? ଯାହାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଡ଼କୁ ସୀମା ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କହନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କଲେ, ତାହା ଏତେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଥିଲା ଯେ ତାହାର ଅନ୍ତ କଳି ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୁହାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱତୋନ୍ମୁଖମ୍ର ଅର୍ଥ ଯାହାଙ୍କର ମୁଖ ସବୁ ଦିଗରେ ଅଛି, ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱତୋନ୍ମୁଖ କହନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ବିରାଟ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ମୁଖ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ ଦିଗରେ ଥିଲା।
ଅତଏବ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱତୋମୁଖ କୁହାଯାଇଛି। ଦେବମ୍ ପଦର ଅର୍ଥ କଣ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? ଯେ ପ୍ରକାଶମୟ ଓ ପୂଜ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଦେବ କହନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେବମ୍ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସଞ୍ଜୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ପରମ ତେଜମୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅର୍ଜୁନ ଉପରୋକ୍ତ ବିଶେଷଣ ମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତ ଥିବା ଦେଖିଲେ। ଉପରୋକ୍ତ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ପରମ ଦେବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକାଶ କିପରି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଓଂ